রাজ্যসভার পর লোকসভাতেও পাশ হলো বন্দে মাতরম বিল। জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ সংশোধনী বিল 2026 পাশ লোকসভায়। নিট আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে বিরোধীদের হট্টগোল হইচইয়ের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বন্দে মাতরম বিল পাশ। ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া এবং মেরুকরণের চেষ্টা বিলের বিরোধিতায় ডিএমকে। এবার জাতীয় গানও প্রকৃত সম্মান পাবে, পাল্টা সওয়াল বিজেপি। জাতীয় সঙ্গীতের মতোই জাতীয় গানের অপমান ফৌজদারি অপরাধ, সংস্থান বিলে। লোকসভার পর রাজ্যসভায় পাশ পরীক্ষা সংশোধনী বিল। সংসদে বিল পাশের পর ফের ভিডিও বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রশ্ন ফাঁস বরদাস্ত নয়, সেই লক্ষ্যই বিল পাশ। পরীক্ষা পদ্ধতিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ কাজ মিটল। পরীক্ষা সংশোধনী বিল পাশের পর ভিডিও বার্তা প্রধানমন্ত্রী। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সংসদের দুকক্ষেই বিল পাশ হয়। সিস্টেমের পরিবর্তন না হলে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হবে না। প্রশ্ন ফাঁস মহামারী, দোষী সাব্যস্ত শূন্য। ক্ষতিগ্রস্ত 7.5 কোটি ছাত্র। ক্ষতিগ্রস্ত 7.5 কোটি ছাত্র। এক্সপোস্ট লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। There's nothing in this that says they are going to stop paper leaks. It's not an anti-paper leak bill. Anti-paper leak bill is something that stops paper leaks. This is not going to stop paper leaks. Paper leaks are going to continue. This is just putting a little rubber stamp saying that we've increased the punishment. That's all it is. The bill is not worth discussing. आज तक कोई conviction नहीं हुआ है. The bill is saying that we accept paper leaks. We are saying no, we don't accept paper leaks. Change the system so that there are no paper leaks. Remove the RSS from the infrastructure of education. Remove the VCs who have been appointed by the RSS. The bill is a band-aid, not even a band-aid when you need a surgery. And the bill has been put in place so that the RSS can escape. That's the whole idea. সংসদ ভবন চত্বরে এনসিপিআই এর 20 জন সাংসদের ছবি দেওয়া প্ল্যাকার্ড গায়ে জড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিপ্পনী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর। তিনি বলেন, আমাদের দল থেকে আপনাদের দলে গিয়েছে, সেখান থেকে ওরাও চলে গিয়েছেন। পাল্টা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, আমাদের দেওয়া টিকিটেই ওরা ভোটে জিতেছেন। बीजेपी के राज में तो सब कुछ ही होता है। कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से। ফের একা একাই বিক্ষোভ, স্লোগান। पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है।
সংসদ ভবন চত্বরে এনসিপিআই এ যোগ দেওয়া 20 জন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের ছবি দেওয়া প্ল্যাকার্ড গায়ে জড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তখনই তাঁকে দেখে টিপ্পনী করেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি আনেন পুরনো প্রসঙ্গ। 20 गद्दार का तस्वीर 20 गद्दार कहाँ है 20 गद्दार? ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठे हैं। इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए, इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से दूसरे। এরপর এগোতে থাকে কথাবার্তা। সামনে চলে আসে পুরনো রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ। नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था, आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगाता तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। सीपीएम के बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उससे दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। भाजपा का साथ साधन में 20 गद्दार मौजूद है। গত বুধবারও সংসদ ভবন চত্বরে একলাই বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেন্দ্র সিংহর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। বিজেপি নেতাকে কুপিয়ে খুন করা থেকে গায়ের জোরে বিজেপি কর্মীর জমি দখলের অভিযোগ। বিগত সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া এই দুই ঘটনারই বিচারের আশায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে এলো দুই পরিবার। অন্যদিকে সমস্যা সমাধানের পর এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে আসেন ভবানীপুরের বাসিন্দা প্রবীর মুখোপাধ্যায়। নৃশংসভাবে খুন করে পুলিশ, খুনিদের হয়েই বরঞ্চ তৃণমূলের দলদাস এখনো রয়ে গেছে। পুলিশ বিজেপি পার্টি করার অপরাধে টিএমসি হারমাত বাহিনীরা আমার জমি তারা দখল করে নিয়েছে। বিজেপি নেতাকে কুপিয়ে খুন কিংবা গায়ের জোরে জমি দখল, অভিযোগ এই দুই ঘটনাতেই মেলেনি সুবিচার। দুই ক্ষেত্রে অভিযোগ সেই তৃণমূলের বিরুদ্ধেই। আর বিগত সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া এই দুই ঘটনারই বিচারের আশায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে এলো দুই পরিবার। বাঁকুড়ার কতুলপুরে বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি সুমন মণ্ডল পরিবারের দাবি, গত বছরের 28 নভেম্বর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। অভিযোগ, কতুলপুর থানার অদূরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে। সেই ঘটনায় সরাসরি তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে পরিবার। টিএমসির গুন্ডা বাহিনী থানার গাড়ি চালাতো এবং টিএমসি করতো। 4 জন স্পটে ধরা পড়েছে, মুখে স্বীকার করেছে। তারপরেও তারা জামিন নিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, টর্চার করছে, অত্যাচার করছে। আমাদের হিয়ারিংয়ের ডেটে আমরা গেছিলাম, সেখানে পর্যন্ত আমাদেরকে মারধর করেছে বাসের মধ্যে। এমনকি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ ঝরে পড়েছে নিহত বিজেপি নেতার পরিবারে। পুলিশ আমাকে মারধর পর্যন্ত করতে এসেছে। টিএমসির লোকেরা আমাদেরকে এত অত্যাচার করছে, আমরা বাড়িতে পর্যন্ত নেই, বাড়ি ছাড়। সরকার পাল্টেলে পুলিশের মাইন্ড তো পাল্টাচ্ছে না, তারা কাটমানি খেয়ে টিএমসির হয়েই কাজ করছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে পরিবার। ওনাকে বললাম আমাদের নিরাপত্তাটা একটু দিলে ভালো হয়, আর সিআইডি দিয়ে পুনরায় তদন্ত করার জন্য। উনি বলেছেন সিআইডি দিয়ে কেসটা দেখার জন্য। দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ের বাসিন্দা স্বপ্না মণ্ডল, তিনি যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মী। অভিযোগ, শুধুমাত্র বিজেপি করার জন্য তার জমি গায়ের জোরে দখল করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। আমার জমিতে এই বিজেপি পার্টি করার অপরাধে টিএমসি হারমাত বাহিনীরা আমার 27 শতক জমিতে, হিমচেখালি মৌজা, সেই জমিতে মাটি কেটে তারা বিক্রি করে দিয়ে সেই জায়গাটাকে তারা আপনার ভেড়ি তৈরি করে লিজে দিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারের 8ম দিন। এখানে সমস্যা নিয়ে যেমন অনেকে এসেছেন, তেমনি একাধিক সমস্যার সমাধানও হয়েছে। যেমন গত মে মাসে প্রমোটার জয় কামতারের বিরুদ্ধে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে জনতার দরবারে অভিযোগ করেন ভবানীপুরের বাসিন্দা প্রবীর মুখোপাধ্যায়। সমস্যার সমাধান হওয়ায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে আসেন 80 বৃদ্ধ।
জিলম করঞ্জাই রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। সুইমিং পুলেও আমরা ওড়ার অভিযোগ। বাবা সিপিএম সমর্থক হওয়ায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু সায়নী দাসকে পুরসভা সুইমিং পুলে অনুশীলন করতে দেননি কালনার তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক এবং পুরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ বাগ। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। ক্ষমতায় এসে সুইমিং পুলের দরজা খুলে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। কথায় বলে জলের মতো মনকে মুক্ত করা প্রয়োজন, কিন্তু অভিযোগ তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক হেঁটেছিলেন স্রোতের বিপরীতে, করেছিলেন আমরা ওরা। পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরের বাসিন্দা সায়নী দাস বাংলা তথা ভারতের সাঁতারে অন্যতম এক নাম। ইতিমধ্যে ইংলিশ চ্যানেল সহ 6টি চ্যানেল পার করেছেন, পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। কিন্তু 2015 সাল থেকে সায়নীর অনুশীলনের জন্য বন্ধ ছিল তৃণমূল পরিচালিত কালনা পুরসভার সুইমিং পুলের দরজা। অভিযোগ, বাবা সিপিএম সমর্থক হওয়ায় সায়নীকে সেখানে অনুশীলন করার অনুমতি দেননি তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক ও পুরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ বাগ। বিশ্বের 7 সমুদ্রের মধ্যে 6 সমুদ্র ইতিমধ্যেই পার করেছে সাঁতারু সায়নী দাস, কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে তার কালনা শহরে যে সুইমিং পুল রয়েছে সেখানেই তিনি সাঁতার কাটতে পারেনি। তার পরিবার এবং তার অভিযোগ রাজনৈতিক কারণে আমাকে আটকানো হয়েছিল। তখনকার গভর্নমেন্ট, মানে প্রিভিয়াস যে গভর্নমেন্ট ছিল, হ্যাঁ, তারা এখানে এমএলএ এবং পৌরসভা, এটা পৌরসভার আন্ডারে ছিল, এখনো মনে হয় আছে, আমি ঠিক জানি না। তো তারা এটাকে বন্ধ করা এবং আমার সুইমিং কেরিয়ার যাতে বন্ধ হয় সেটার জন্য ভীষণ চেষ্টা করেছে। সায়নীর বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার অভিযোগ, তিনি বামপন্থী বলেই তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক সায়নীকে সুইমিং পুলে ঢুকতে দিতেন না। সায়নীকে কালনা সুইমিং পুলে তাকে প্র্যাকটিস করতে বারণ ছিল, কারণ এখানে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমি তো আগেই বলেছি, শুধু আমি যেহেতু বাম ঘরানার লোক, এইটা হচ্ছে মূল কথা। তাদের তালে তাল দিয়ে আমি চলতে পারিনি। দেবপ্রসাদ বাগ মানে একদম অ্যাগ্রেসিভ এবং মানসিকতার এবং হচ্ছে কি বলবো, মানে তার সঙ্গে কথা বলতেই আমাদের রুচিতে বাধ্য। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদলেছে পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি বিধায়ক দেখা করেন সায়নীর পরিবারের সঙ্গে এবং খুলে দেন সুইমিং পুলের গেট। যে এই ধরনের কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি আমাদের পার্টি বা আমাদের গভর্নমেন্ট করবে, এভরিবডি ইজ ওয়েলকাম। আমি ওনাকে বললাম, ওনাকে রিকোয়েস্ট করলাম, আজকে থেকে আপনি আবার শুরু করুন এটা ইউজ করা, যাতে আপনাকে দেখেও লোকে ইন্সপায়ার হয়, বাচ্চারা যাতে আরও ইন্সপায়ার হয় ওনাকে দেখে, আর যাতে আমরা এখান থেকে ভালো ভালো ট্যালেন্ট আমরা ন্যাশনাল লেভেলে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আরও নিয়ে যেতে পারি। এই ধরনের ডিস্টিংশন, এই ধরনের আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট অ্যাটলিস্ট আমাদের গভর্নমেন্টে হবে না। এভরিবডি ইজ ওয়েলকাম। ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমানে জেলবন্দি দেবপ্রসাদ বাগ। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। একটা রাজনৈতিক সমস্যা হয়েছিল। রাজনৈতিক সমস্যা বলতে সায়নীর বাবা, তখন তো সায়নী তো এই জায়গায় আসেনি, সেই সময় ও ইংলিশ চ্যানেলেও যায়নি, আর সায়নীর বাবা একটুখানি বাম মানসিকতা সম্পন্ন, সেই কারণেই ওই সায়নীকে অলিখিতভাবেই নিষেধ করে দিয়েছিল যে পৌরসভায় এই সুইমিংগুলো যাতে না আসে। সায়নী দাস জানিয়েছেন আর কয়েকদিন পরই এই সুইমিং পুলে অনুশীলন শুরু করবেন তিনি। রানা দাস, এবিপি আনন্দ, পূর্ব বর্ধমান। আচমকা অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল সাইবার প্রতারণার 47 কোটি টাকা। পরে তা তুলেও নেওয়া হয়, কিন্তু তার জেরে 7-5 না থেকেও চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বেলেঘাটার বাসিন্দা নূপুর ঘোষ। তার একমাত্র অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, আর এখন সেজন্য ব্যাংক এবং থানায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন তিনি। হঠাৎ একটা এসএমএস, আপনার অ্যাকাউন্টে 47,25,48,281 টাকা ঢুকেছে। আর সেই এসএমএস কার ফোনে? যিনি রান্না করে বাড়িতে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেন, যার সর্বোচ্চ মাসিক আয় 6 থেকে 7,000 টাকা। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এমনই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন বেলেঘাটার বাসিন্দা 55 বছরের নূপুর ঘোষ। বেলেঘাটাতে হোম ডেলিভারির কাজ করেন নূপুর ঘোষ। বিধবা নূপুর ঘোষের মান্থলি ইনকাম কিন্তু এই হোম ডেলিভারির জন্য মাত্র কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি যখন তার ব্যালেন্স চেক করেন, সেই সময় তাজ্জব তিনি বলে যান। অর্থাৎ নূপুর ঘোষের এই অ্যাকাউন্টে কত টাকা ঢুকেছে দেখানোর চেষ্টা করবো। 47,25,00,000 টাকা, 48,281 টাকা, অর্থাৎ প্রায় 48 কোটি টাকার মতন ঢোকে এই অ্যাকাউন্টে। বাড়িতে আর কেউ নেই, একাই থাকেন। এসএমএস দেখে তো প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়েছিল নূপুর ঘোষের। তারপরেই জাকিয়ে বসে ভয়। ছোটেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বেলেঘাটা শাখায়, যেখানে তার অ্যাকাউন্ট। আমি তো হোম ডেলিভারি করি, তা
সেইখানে একদিন আমি ব্যালেন্সটা চেক করতে দেখি এত আমার বিশাল বড় ব্যালেন্স, তা দেখে তো আমি চমকে গেছি। আমি খুব আতান্তরে পড়েছে, তো আমি কোনো রকম ব্যাংক থেকে আমি কোনো সহযোগিতা পাইনি। এমনকি আমি একটা চিঠি লিখে নিয়ে গেছিলাম ম্যানেজারের কাছে যে আমার ওই টাকাটা ওটা আলাদা সরিয়ে রেখে আমার ব্যালেন্সটা আমাকে দিয়ে দিতে, যেটা আমার ব্যালেন্স রয়েছে, তা অ্যাকাউন্টটা যাতে চালু করে, ওতে যাতে আমার বিধবা ভাতাটা ঢোকে। তা অনেকবার ছোটাছুটি করেও কোনো ওনাদের থেকে কোনো হেল্প আমি পাইনি। এরপর আরও বড় সমস্যায় পড়েন নূপুর ঘোষ। তার একমাত্র অ্যাকাউন্টটা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়, ফলে একাকী মহিলার রোজকার খরচের টাকা তোলার রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে কেটেছে 6টা মাস। এর মধ্যে এটিএমে ব্যালেন্স চেক করে দেখেছেন সেই 47 কোটি টাকাও আর তার অ্যাকাউন্টে নেই, অথচ অ্যাকাউন্ট এখনো ফ্রিজ। ব্যাংকে গিয়ে লাভ না হওয়ায় শেষে বেলেঘাটা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। ফেব্রুয়ারি মাসে আমি দেখলাম যে 47,25,48,000 টাকার মতন ঢুকেছে। তা আমি সঙ্গে সঙ্গেই আমি ব্যাংকে এলাম। তা পাঞ্জাব ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে তো কথা বললাম, তা উনি কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করেননি। কারণ আমি খুবই একদম সাধারণ মানুষ, হোম ডেলিভারি করে খাই, আর হেল্প করার মতন আমার কেউ নেই। তা আমি ভেবেছিলাম বোধহয় ব্যাংকে আমার হেল্প করবে, কিন্তু কোনোভাবে আমাকে হেল্প করেননি। তার খুব বিপদে পড়েছিল, অনেকবার ছুটেছি, চিঠিও নিয়ে এসেছি, কোনো রিসিভ করেননি ওনারা। পিএনবি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নূপুর ঘোষের অ্যাকাউন্ট সাইবার প্রতারণার কাজে লাগানো হয়েছিল, তাই সাইবার ক্রাইম বিভাগ থেকে অনুমতি মিললে তবেই ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্ট আবার খোলা যাবে। কিন্তু তাতে আরও কতদিন লাগবে? 7-5 না থেকেও আর কতদিন ভোগান্তি পোহাতে হবে, সেটাই প্রশ্ন নূপুর ঘোষের। সুকান্ত মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।